हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ने आपके लिए मार्को मूवी का पोस्ट इंट्रो सीन रिएक्शन। तो इससे पहले हमने इंट्रो सीन रिएक्शन दिया था, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। जिस तरीके से फाइट सीन दिखाए गए थे और इसकी स्टोरी बताई जा रही थी कि मतलब इसके मार्को मूवी के अंदर क्या चल रहा है शुरुआत से, तो हमने वो देखा। और फाइट सीन तो भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल ही थे। जिस तरीके से करके जो सीन्स आते जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक भयानक लग रहे हैं। और इसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो देख के पता चल रहा है। कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, तो अभी भी इसका स्टार्टिंग ही हो रहा है। तो आज जरा अगर इसके रिएक्शन अच्छे ना आए तो फिर माफ़ करना। तो इसमें शुरुआत से दिखाया गया था वसीम और उसका दोस्त, जो कि मतलब विक्टर घूम रहे होते हैं ऐसे ही। तो वसीम को फ़ोन आता है उसके भाई का कि भाई मुझे ड्रग्स बेचने हैं और तू उसमें मेरा साथ दे। तो वसीम मना कर देता है और क्या करता है, वो तो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, हज करने से भी सही नहीं। तो मैं ड्रग्स बेचने में तेरा साथ नहीं दूंगा। तो क्या होता है, वो हाथों हाथ वसीम को मरवा देता है। अब उसका भाई मरवाता होगा मेरे ख्याल से, हाँ, जो इसका नाम था टोनी। विक्टर वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन विक्टर होता है अंधा। तो वो सोचते हैं विक्टर को पता ही नहीं चलेगा कुछ भी, क्योंकि वो तो अंधा है। लेकिन वो भाई खतरनाक अंधा होता है। वो जिसने मारा होता है उसको पहचान लेता है, वो पहचान लेता है, उसका परफ्यूम सूंघ लेता है, टच भी थोड़ा कर लेता है। और उसकी गाड़ी होती है डिफेंडर, उसको भी पता लगा लेता है कि डिफेंडर गाड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता चल जाती है उसको। उसके बाद क्या करता है, जो टोनी होता है वो जब उसे पता चल जाता है कि विक्टर को पता चल गया है, तो वो विक्टर को भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मरवा देता है। मतलब एसिड के अंदर डाल के पूरा गंदी तरीके से मारता है उसको। उसके बाद स्टोरी सुनाई जाती है मार्को की, कि मार्को कौन है और अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चे कुछ कहानी सुनाते हैं, जिसके अंदर पहले तो जो किडनैपर होते हैं वो सोचते हैं उनने विक्टर को किडनैप कर लिया है। लेकिन बाद में उनको पता चलता है वो विक्टर नहीं, उसका दूसरा भाई मार्को है। तो मार्को जो जिस तरीके से उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है भाई, वो देखने लायक था। तो अब आगे का सीन देखते हैं कि फाइट के बाद अब क्या होने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുറിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ മുറിക്കണം. എന്താ വലിയ പച്ച, ആർക്കാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീതം വെക്കേണ്ടത്? എനിക്കല്ല, കണ്ണ് കാണാത്തവനാണെങ്കിലും വിക്ടറി. ജായാദ് के ऊपर भी लड़ाई है इनके। പിന്നെ ആൻസി അവള് പറഞ്ഞോ? ഊവച്ചയ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 3 ഭാഗമായിട്ട് വീതിക്കണം. 3 അല്ല 4. ഏത് ആ തന്തയാരെന്നറിയാത്ത നായാണോ നാലാമൻ? വലിയ പച്ച മര്യാദ. उसका नाम भी नहीं बताया। അല്ല അച്ചായനി മാർക്കോട് എന്താ ഇത്ര വലിയ ഇഷ്ടം? നമ്മുടെ കൂടെ പറപ്പൊന്നുമല്ലല്ലോ, സ്വന്തം ചോരയോടില്ലാത്ത ഇഷ്ട എങ്ങു നിന്ന് വന്നു കയറി ഒരുത്തനോട്. അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ നിന്റെ അപ്പൻ അടാട്ട് കാർന്നൂര് തന്നെയാ. അങ്ങേര് ഒരു ദിവസം അവൻ എവിടെ നിന്നും വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് അങ്ങേരുടെ അപ്പന്റെ പേരും കൊടുത്തു, മാർക്കോ. അതായത് എന്റെ നിന്റെ അപ്പാപ്പൻ സാക്ഷാൽ മാർക്കോ. അതെനിക്കോ വിക്ടറിനോ അല്ല അപ്പച്ചൻ തന്നത്, നീ പറഞ്ഞ ദത്തുപുത്രനാ. അല്ല, എന്നു മുതൽ അവൻ നിനക്ക് കൂടപ്പറപ്പ് അല്ലാതായത്? സ്വത്ത് വിതപ്പിച്ചപ്പോഴും അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ജോർജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ വീതം വെക്കണമെന്നൊക്കെ ജോർജിന് അറിയാം കേട്ടോ. നിന്റെ അപ്പൻ അവൻ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായാലും ഇനി അവന്റെ ചോരയായാലും ബാസ്റ്റഡ് തന്നെയാ. ഒരു തറവാട്ടിലും പിഴച്ചുണ്ടാവുന്നവന് സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുക്കാറില്ല. വല്യപ്പച്ചൻ പറയണേലും കാര്യമുണ്ട്. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെയാണ് സ്വത്ത് കിട്ടേണ്ടത്. ഇച്ചാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ തോട്ടവും കൊരട്ടിയിലെ പറമ്പൊക്കെ നോക്കണ ഈ വല്യപ്പച്ചനാന്ന്. അവിടുത്തെ ആദായത്തെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കണ്ടേ? എല്ലാം നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലേ? അത് നിയമത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം. പിന്നെ സ്വത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളല്ലോ. വെറുതെ ഇല്ല കർത്താവ് നിന്നെ കണ്ണുപൊട്ടനാക്കിയത്. നിന്റെയൊക്കെ തന്തയുടെ സ്ഥാനത്താ ഞാൻ. തന്തയുടെ സ്ഥാനത്തെന്നല്ലാതെ തന്തയാവാൻ നോക്കണ്ട. ചിലവർക്ക് കർത്താവ് കണ്ണു കൊടുക്കില്ല, ചിലവർക്ക് ബോധം. സോറി ചേട്ടത്തി, പറയേണ്ടത് പറയണം. ആർക്കോ ഞങ്ങൾക്കാരെന്ന് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന വല്യപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിരണ്ട. വല്യപ്പച്ചോ കേട്ടല്ലോ, വിക്ടറിന് വരെ പ്രാപ്തി. അതുകൊണ്ട് ഇനി പുറത്തുനിന്ന് ആരുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല. सिगरेट फूक रहा होगा। अरे खुद भी पी रहा है, सोचा फेंकेगा। ആർക്കോ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയ ആരെയാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ പറയട്ടെ? പറയണ്ട. നീ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമം. നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു. സിഗരറ്റ് കളയടാ, കളയാനാ പറഞ്ഞു. अभी पी रहा था। നീ ഇവനെ കൂടെ ചീത്തയാക്കുമല്ലോ. സിഗരറ്റിന്റെ സ്മെൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ये अच्छा मानते हैं दोनों। നീ മേലെ സിഗരറ്റ് और सब आराम है, दो ही सही है। വലിക്കുന്നു.
मर गया बेचारा। സ്മെല്ല് സഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. बहुत बड़ी फैमिली लग रही है। എന്റെ വിക്ടർ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്രയും തിരിച്ച് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. കർത്താവേ, നിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിന്ന് തന്ന ഒരു പാവമായിരുന്നു അത്. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മോചനം കൊടുത്ത് അവന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കണം. ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അറുത്ത് മാംസം ഭക്ഷിച്ചവർ അറിയണം അതിനും ഒരു ഇടയനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാളെ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും. ये था वो, नहीं ये नहीं था, गर्लफ्रेंड थी ना उसकी। गर्लफ्रेंड मिलने जा रहा लग रहा मुझे। फ्रेंड नहीं यार, कोई और है वो। और क्या? बच्चा देख रहा है। ये तो मार्को है ना। എൻ്റെ വിക്ടറിനെ ഇല്ലാതാക്കിയവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊല്ലും. ओह अरे बाप रे, खतरनाक कन्फ्यूज कर रहा है। ചോര കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കുളിപ്പിക്കും, ओह തീ കൊണ്ട് പൊതിയും, മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടും. ये सुन रहा है। गर्लफ्रेंड ही लग रही है मुझे तो, वही से लग रही है। പള്ളി കയറി ഒന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ നീ ആരാടാ? കുരുത്തം അത് പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ജോർജ് അച്ചായനും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ എല്ലാരും കൊണ്ടും കൊടുത്തും തീരണം, അതാ ഇവന് വേണ്ടേ. ആ അത് ശരിയാ, എല്ലാവരും തീർന്നാൽ അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തർ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ ബിസിനസ്സാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലാൻ നടക്കുക, ഗുണ്ടകളെ പോലെ. ചേട്ടൻ ഗുണ്ട, അനിയൻ സൈക്കോ, അല്ല അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. अच्छा എൻ്റെ അമ്മ മറിയം 3 പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിക്ടറും ആൻസിയും പിന്നെ ഈ ഞാനും. നീ ആരാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. വിക്ടറിന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്കില്ലാത്ത സങ്കടമൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നീ ആരാ? അവന്റെ കൂടെ പിറപ്പോ? അവന്റെ ചോരയോ? അതെ, വിക്ടർ എൻ്റെ ചോരയാണ്, അവൻ എൻ്റെ കൂടെ പിറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആട്ടി നിർത്തിയാലും ഞാൻ ഓർമ്മ सब വെച്ച് मिले हुए हैं, इसको छोड़ के നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. बड़े भाई को छोड़ के। വിക്ടർ എൻ്റെ അനിയനും ആൻസി എൻ്റെ പെങ്ങളും. अच्छा നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുക അതെനിക്ക് സഹിക്കില്ല. ഛേ, ദൈവം അവനെ കാഴ്ച കൊടുത്ത അവൻ ആദ്യം ആരെ കാണുന്നോർത്ത് बड़े भाई को। നിങ്ങൾ പേടിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളും ഞാനും അത്രയും അവനെ സ്നേഹിച്ചതല്ല. എന്നാ പിന്നെ നീ പോയിട്ട് ചത്തു തൊലേ. മോനെ മാർക്കോ, നീ ഇച്ഛാന്റെ പിന്നാലെ വരരുത്. ആരുടെയൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചയാടാ എൻ്റെ ജീവിതം. നിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അവന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഇച്ഛാൻ ചെയ്തോ. वो भी ऐसी होगा ना, उससे अलग बड़ा भाई पहले अब भुगत रहा है वो, समझा रहा है। ये कहाँ समझेगा लेकिन? इधर बैठ गया, सोच रहा हो। ഇതെന്ത് മാരക സാധനമാണോ? താനെന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാഡായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാനോ? നോമാൻ, സി മാർക്കോ, കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ വരെ എന്ത് ഹാപ്പിയാ. എനിക്ക് ഈ കാറൊക്കെ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുമോ?
സ്റ്റിൽ ഐ എം ഹാപ്പി. നിനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം? മാർക്കോ, യു ക്രേസി. Marco, you okay? I'm okay, man. മഞ്ചല്ലേ? Stop smoking so much. മാർക്കോ, മനസ്സമ്മതം കഴിഞ്ഞ് നീ ആയിട്ടൊരു ജീവിതം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, മരിയ. പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇനി ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്. അൻവാർ അന്ത്യചുംബനം നൽകാൻ അവരവൻ്റെ മുഖമെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടേനെ. അങ്കിൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ? കണ്ണില്ലാത്ത ആളല്ലേ? വിക്ടർ അങ്കിൾ സ്വർഗത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ എം ഷുവർ ഓഫ്, അങ്കിളിനോട് ഇത് ചെയ്തവൻ, ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സീ ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഹെൽ ആൻഡ് ദ റിയൽ ഡെവിൾ. മാർക്കോ, വിക്ടർ വാസ് മൈ ഡിയറസ്റ്റ്. ബ്രദർ ജോർജ്, വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ തമ്മിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയായി. ഇപ്പോൾ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ജോർജിനോട് ആർക്കുമില്ല. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ്. താരിഖ് വന്നില്ല അല്ലേ? ജോർജ്, ഐ എം സോറി ഫോർ യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ലോസ്. ഇതുപോലെ കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു പാവം പയ്യനെ ആസിഡിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ മാത്രമുള്ള ക്രൂരത ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല. ഐ സസ്പെക്ട് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. വിചാരിച്ചാൽ മതി ജോർജ്. പ്രിയപ്പെട്ട എപ്പോഴും നേരത്തെ വിളിക്കാം. നമ്മളിത് കണ്ടെത്തും. ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത ആരാണ്? എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കാക്കിച്ചട്ടയ്ക്കോ കറുത്ത ഗൗണിനോ വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ. ആരായാലും ചെമ്പ് തെളിയിക്കും ഞാൻ. It is not that easy, George. If they have dared to murder a business tycoon's brother, then their mind should be brutal and sharp. So take very cautious steps. തങ്കം കട്ടിക്ക് പൂശിയ ചെമ്പ് വെളി വരാൻ പാടാ. ഈ സിറ്റിയിൽ പോലീസിന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ക്രിമിനൽസിനെ നമുക്കറിയാം. പോലീസിന് കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കയറും. This is my son Russell. Seek his blessings. ഇവൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരുന്നു സയൻസ് പഠിക്കാൻ. തലപ്പൊക്കത്തിലായപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഇനി എൻ്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവനായിരിക്കും. കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ. ഇവൻ ആദ്യത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിക്ടറിൻ്റെ മോഡൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം. വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ, let Russell lead it. I'm sure he'll bring out the real culprit. ചെയ്തവനെ കണ്ടെത്തിയ പിടിച്ചു കൊന്നുകളയണം. यार वो जो भाई था वसीम को जिसने मारा था यार, वो कौन? മരണത്തെക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ എന്താന്ന് वसीम का भाई था. ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം. കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ അച്ഛനാടാട്ട കാരണവന്മാരെ സ്വഭാവം കാണിച്ചാ താൻ വിവരം അറിയും. अरे अरे चलिए എതിർത്ത് നിന്ന ഓട്ട വീഴും. എല്ലാത്തിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത്. जोर से मारा होगा मर गया. പറഞ്ഞില്ലേ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സാറേ. അതുമല്ല, ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല. സ്റ്റോറേജിൽ അതിനൊക്കെ എന്തിനാണ് ക്യാമറ? ലൈവ് കാണാനാ. ലൈവ് കാണാൻ നിന്റെ പെമ്പർ നോക്കി ആരാടണ കടവായത്? സാറേ, പോലീസുകാരോട് ഒട്ടും ബഹുമാനമില്ലാത്ത ആളാ ഞാൻ. സാറ് കേട്ടോ? നടപടി ആയില്ല സാർ, അമ്മമാരും മുടയാ. യവന്മാർക്ക് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, അതാ ഇത്ര ഊറ്റം. എല്ലാം മുതലാളിയുടെ കാശിന്റെ പവറാ. ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. വിക്ടറും വസീമും ഇവിടെ ഒന്ന് ബെറ്റ് വെക്കാറുണ്ട്, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. ബാക്കി നോക്കാം. നിങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച റിവോൾട്ടാണ്. ഇതിവിടം കൊണ്ടൊന്നും ഒടുങ്ങില്ല. ജോർജിനെ പോലെ അല്ല മാർക്കോ. ഹി ക്യാൻ
and will go to any extent. ഇത് നാശം ये था वो പിടിച്ച തോന്നലുണ്ടായത്. I do admit, he is unpredictable. മാർക്കോയുടെ മുന്നിൽ വീഴുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോ വസീം വാക്കിനും കവായി. എണ്ണം വേണം. Each and every word counts. മാർക്കോ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ച് എത്തുന്ന എല്ലാം ഡെഡ് എൻഡിലാണ്. ടോണിച്ച, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് വേഴ്സ്. എനിക്കെന്തോ Don't worry. ജോർജിന്റെ മാർക്കോയുടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരവുണ്ടാവണം. ജോർജ് ഒരു മതം പൊട്ടിയ കൊമ്പനാണ്. നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെയെല്ലാം അവൻ്റെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫിനിഷിംഗ് ദം വൺ ബൈ വൺ. बाप रे, ये कौन थे? किसको मारा? सबको उड़ा दे रहा है भाई. पेशा को रहा ജോർജിനെ പോലെ നമുക്ക് മാർക്കോയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇമോഷൻസ് മാർക്കോയെ വീക്കാക്കും. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അവൻ ചെയ്യും. ഇച്ഛായന് കൊടുത്ത അതേ വാക്ക് ഞങ്ങൾ നിനക്കും തരും മാർക്കോ. ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ घुमा रहे हैं लग रहा है ये लोग. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ നെയിം. ആരെയും അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ തീരാതിരിക്കാൻ തൽക്കാലം അവനൊപ്പം നിന്നേ പറ്റൂ. ഒറ്റയ്ക്കൊരു യുദ്ധം റിസ്ക് ആണ് മാർക്കോ. യു ആർ റൈറ്റ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫാമിലി, യു ആർ റോങ്. ദ റിസ്ക് ഈസ് ഓൺ us. അവൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ശരിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, കൊല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. वो जगह तो सुंदर है. कलर थोड़े डाले हैं लेकिन फिर भी अरे बाप रे. എനിക്കറിയണം അവൻ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മൃതദേഹം കരിച്ചത്. ओ സാർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ അവന് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്? നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ശത്രുക്കളുണ്ടോ? സാറിന് ഓർപ്പുണ്ടോ അവരെൻ്റെ ശത്രുക്കളാന്ന്? വിക്ടറിന്റെയും വസീമിന്റെയും കൊലപാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വസീമിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം വിക്ടർ പോലീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വസീം, വിക്ടർ, താങ്ക് യു. अरे ഈ ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് എവിടെ കിട്ടും? ओ वही जोड़ रहा है. വരും. അപ്പൊ നിന്റെ വായിന്ന് വല്ലതും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പണിയാവും. റസല്, നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? കൂടാ, കാശിന്റെ മഞ്ഞളപ്പ് കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ചോര ഇല്ലാതാക്കാൻ പറഞ്ഞ നിന്നെ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ്. सही बात है. भाई कोई मरवा दे रहा है. നമ്മുടെ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ ഏറ്റവും വീക്ക് ലിങ്ക് നീയാണ്. ഓൾവേസ് വേവറിങ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസിങ്. നിന്റെ ലൂസ് ടോക്ക് കാരണം റസലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ बच्चे मारे जाएंगे भाई. हाँ तो गाइस फाइनली हमने पोस्ट इंट्रो सीन देख लिया है. जो मार्को है वो जाता है चर्च के अंदर और वो देता है वहाँ पर सबको धमकी. लेकिन चर्च के अंदर वो धमकी देता है तो उसका भाई काफी ज्यादा नाराज हो जाता है. हाँ, जो भाई उसका बड़ा है वो नाराज हो नाराज जाता है और होता है. कहता है कि ये गलती मत करो जो मैं करा करता था. हाँ, क्योंकि वो भी मतलब डॉन ही है तो उसको वो कहते हैं बड़ा भाई डॉन है, छोटा भाई साइको है, एक भाई अंधा है, इस तरीके से. और फिर वो जब मार्को से घूर के देखता है तो वो कहता है मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब साइको है मार्को. उसके बाद क्या कहते हैं, उसका बड़ा भाई उसे एक सलाह देता है कि तू ऐसे मत कर, मैंने भी ऐसे किया था और मैं उसका अंजाम अभी तक भुगत रहा हूँ. तो ये गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता है. इस तरीके से उसे समझा रहा था. समझाता है. लेकिन मार्को बिल्कुल भी नहीं समझता है. तो वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग बैठाते हैं और उसका बड़ा भाई मार्को से ये बात भी कहता है उस टाइम पे कि तू चिंता मत कर, मैं करूँगा सब कुछ. मतलब मैं जो भी कातिल होगा उसको पकड़ूंगा, सजा दूंगा, हर तरीके से मतलब उसे परेशान करूंगा, हर तरीके से सजा हाँ, दूंगा. और वो जो बिजनेस पार्टनर सारे वो सारे परिवार के ही लोग हैं. हाँ, और परिवार के लोगों ने ही उसे मरवाया है, जो विक्टर है उसको.
और मार्को उन सबको धमकी देता है, अगर तुम में से कोई भी पीछे हटा विक्टर की मौत के कातिल को ढूंढने में तो तुम्हें भी मार दूंगा तुम्हें भी मार दूंगा करके। और एक आदमी होता भी है, वो बोलता है तो उसकी खोपड़ी लगाता है वो टेबल पे, हाँ बड़ी जोर के मारता है, वो लेटे रह जाता है वहाँ पे। तो अब आगे देखने लायक होगा कि वसीम का भाई आखिर क्या करेगा, क्या वो डर जाएगा, वो मार्को के सामने हर चीज़ बोल देगा डर के मारे, या फिर वो मतलब अपना डर पे काबू कर लेगा, क्योंकि उसके बच्चों पे भी बात अब बन आई है ना। उसके बाद अब देखने लायक होगा आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में लाइक एंड कमेंट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टेक केयर।